चतुर दिशा कीरों बल अपना, सिर ऊपर कर धार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। नानक दास मुखते जो बोले, इहा उहा सच होवे। महाराज रहाव दी तुक है, हर जन राखे गुरु गोबिंद। कंठ लाए अवगुण सब मिटे, दयाल पुरख बख्शंद। जीवन विच चौधरी बनना सौखा है, सेवक बनना बड़ा औखा है। अपने आप नूं चौधरी समझ लेना, मालक समझ लेना सौखा है। सेवक बन जाना, अपना सब कुछ दाव ते लगा के अर्पण कर देना गुरु नूं सौखा नहीं है। क्योंकि हरि दा जन बनने वास्ते तीन चीज़ां दा अंतर मन तो त्याग करना पेगा। यह भी समझना पड़ेगा कि तन मेरा नहीं है। यह भी जानना पड़ेगा कि मन, और अगर तन और मन नहीं है तो तन किसदा है। मैं शरीर नहीं हाँ, यह उसकी बिल्कुल उलट गल है जो मैं जीवन के शुरुआत विच अपने आप नूं दसी, या जिहड़ी मैनूं दसी गई जब मैं जन्म लिया, होश संभाले, या बचपन विच सारियां ने मैनूं दसिया कि मैं मेरा शरीर है। इस गल नूं मैं जानिया भी, क्योंकि जब शरीर नूं दुख लगता है तो मैनूं दुख लगता है। जब शरीर कोई भोग भोगता है तो मैनूं आनंद आता है। जब शरीर नूं वरत के मैं कोई एक्सरसाइज करदा वां तो उसदा मन भी खुश होता है, मैं भी खुश होता वां। जीवन की जिहड़ी एक्सपीरियंस है वो शरीर दे विचों ही है। अगर असी शरीर नूं जीवन दे विचों कढ देंगे तो जिहड़ी जीवन का एक्सपीरियंस मैनूं नहीं रहेगा। तो जीवन नूं मैं सिर्फ शरीर दे नाल ही जानिया है। अगर मैं शरीर नूं अपना ना गिना तो किनूं अपना गिना। फिर गल मन ते आंदी है, ये विचार मेरे ने, विचार विच दुख और सुख मेरे अपने ने, विचारां विच मैं अपने आप नूं चंगा या माड़ा गिणदा वां, वो मेरा सोच है। इस विचारां दे जरिए मैं सारी जीवन की जीवनी का प्रोसैस नूं प्रोसैस करदा वां। मैं कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई कारज, सब कुछ इस मन के जरिए समझण की कोशिश करदा वां कि मेरा इन्हां नाल की रास्ता है, मेरा इन्हां नाल की रिश्ता है, मेरा स्टेटस की है। सब मन प्रोसैस करके मैनूं दसदा है। तन मैं नहीं हाँ, ये गल ते समझनी, सिरे ते समझनी बड़ी सौखी है। क्योंकि शरीर जदों नहीं रहेगा, जदों मैं नहीं रहांगा तो शरीर फिर मट्टी रहेगा। भावें वो मुसलमान मत विच दबाया जाए, ईसाई मत विच दबाया जाए, भावें वो सिख मत विच, हिंदू मत विच जलाया जाए, शरीर नहीं रहेगा। यह मट्टी दी मट्टी हो जाना है। इस तरह तो देखना सौखा है, पर अज अगर मेरे शरीर नूं पीड़ा हुंदी है तो मैनूं भी पीड़ा हुंदी है। अज यह समझना सौखा नहीं है। जीवन विच मैं बहुत दफा यह देखिया, किसी की मृत्यु हुंदी है तो सके संबंधी पुछदे है दर्द तो नहीं होया। असी जीवन के दर्द नूं शरीर नाल जाणदे हां। शरीर नूं दर्द होया तो दर्द होया, पर दर्द तो बड़े ने।
ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੱਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਪਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਨਮ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਾਇਆ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਸਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਸਾਥ ਪਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨ, ਮਨ ਔਰ ਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸੌਂਪ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਧਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਜਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦਾ ਜਨ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਨ ਬਣ। ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਥਿਰਗਰ ਬੈਸੋ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਵਸਤੂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣਾ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਾਣਿਆ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। 13 ਵਰੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਗਰ ਢਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਗਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਧਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਧਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਥਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਚਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ, ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ, ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਐਸੇ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਦੈਨ ਦ ਟਰੂਥ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜਦ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਨਾਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। whenever we avoid pain we increase our pain, whenever we face pain then we get a way out of pain। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜੀਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜੀਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਣੇਗਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਨਨੋਨ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਨਨੋਨ ਭਿਅੰਕਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਦਾ ਵਰਖਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਾਪ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਗਦਾ ਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਅਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਗਾ। ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹਨ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੂਠ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਾਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਹਰਜਨ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਹਰਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਰਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਅਤੀਤ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮਿਟੇ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਉਹ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਦ ਜਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਬੁਕ ਤਰਾਸੇ, ਤਾਂ ਭੇੜੀਆ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਰ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਹਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਆਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਗਲਤ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆਂਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਲੀਏ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਸਕਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਗਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤਿਆਗ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੰਕਾਰ ਬੇਸਿਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮੱਟੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਉੱਥੇ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਦਰ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਫਾਰਮ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਫਾਰਮ ਹੀ डिवाइड कर रहे हैं ना, शेप और फॉर्म, नॉर्म या नाम और शेप, यही दोनों चीजें डिवाइड कर रही हैं, बाकी तो कंसिस्टेंट है। चतुर्दिशा कीनो को बल अपना सिर ऊपर कर तारियो, वो कहते चारों दिशा विच ਉਹਦਾ बल है। कोई जगह नहीं जिथे ਉਹਦਾ बल नहीं है, जिथे ਉਹਦਾ जोर नहीं चलता, जिथे ਉਹਦੀ प्रेजेंस नहीं है। वो अपनी हथी अपनी किरपा हर एक ते कर रहे हैं। कुछ लोग, साडे वर्गे लोग, मेरे वर्गे लोग हंकार करके ਉਹਨੂੰ नहीं ਲੈ पा रहे। ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈ ਔਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਤਾਰਿਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪੰਛੀ, पेड़ पौधे, सब ते
ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਏ ਤਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਬਣੇ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਓ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਸ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਮਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਟੇਸਟ ਚਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਹਵਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲਪਨਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਜਿਤਨਾ ਤਪ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਪ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤਪ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਔਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਰਪਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਪਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਲ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ,
ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਯੋਂਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਕਾਮਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੌਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗੀਏ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਔਰ ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਈ ਭਾਈ। ਆਪ ਕਿਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਗਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।